हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। तो अज आप नवा चैप्टर शुरू कर लगे HCF ਤੇ LCM। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पंजाब के तो हर एक पेपर के चैप्टर के 2 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जिन्हें भी पंजाब पुलिस के पेपर होंगे सब के क्वेश्चन आ रहा पटवारी लिए या होर भी अगे जिन्हें भी PPPLS एग्जाम लगे सब के ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं आप बेसिक तो चलते हैं। HCF की फुल फॉर्म सूँ सारे पता होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर यदा मतलब सूँ अद्धिया पता होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM की फुल फॉर्म तो मैं यकीन है सूँ सारे पता होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पर दोबारे मतलब सूँ अद्धिया पता होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलो आप सीखते हैं। जिमें 2 नंबर ने, एक मेरे को 12 है, एक मेरे को 16। अपने ना इन्हों के फैक्टर लभने ने। देखो फैक्टर यार वो अखर होंगे ने जेडे इन्हों डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। जेड़ा अखर 12 डिवाइड करता वो सारे 12 के फैक्टर ने, जेड़ा 16 डिवाइड करता सारे 16 के फैक्टर ने। तो एक तो शुरू होंगे ने 12 के फैक्टर, एक भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, तो 12 आप भी करता है। तो ये 12 के फैक्टर हो गया सारे। एवं 16 के फैक्टर जेडे 16 डिवाइड करते हैं, एक भी करता है, 2 भी करता, 3 नहीं करता, 4 करता, 5 नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 करता, 16 करता। यह 16 के फैक्टर हो गए। ठीक है, यह अखर आ जे आह ने 12 डिवाइड करते हैं 16। तो कुछ यहो जे भी होंगे जो दोनों डिवाइड करते हैं, वो होंगे ने फैक्टर। पता लग गया हुण आगे कॉमन फैक्टर, जेडे देखो एक दोनों च कॉमन है, 2 दोनों च कॉमन है, 4 दोनों च कॉमन है, बस। ठीक है, फिर आ गया हाईएस्ट कॉमन, कॉमन के विचों सब तो वड्डा किहड़ा है 4, तो उही हुंदा HCF। तो 12 ते 16 का HCF कितना आ गया 4। ठीक है, कैलकुलेट किमें करना वो सारा आप दसांगे, एवें नहीं करना, सिर्फ तुहानूं मतलब दस्सिआ भी HCF साफ साफ अखरां विच तुसीं लिख सकते हो पंजाबी दे विच। HCF वड्डे तो वड्डा अखर हुंदा है जिहड़ा दित्ते गए नंबरां नूं डिवाइड करदा है। HCF की हुंदा है वड्डे तो वड्डा नंबर, वड्डे तो वड्डा नंबर। ठीक है, जो दिते हुए नंबरस नूं, जो दिते हुए नंबरस नूं डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड करता, पंजाबी लिख लियो आपके हिसाब नाल, डिवाइड करता। इस ना जिहड़ा डिवाइड वर्ड है की वर्ड है, जिथे भी कला वर्ड डिवाइड आ गया तो दिमाग ला लियो भी असीं HCF लभना, की लभना है HCF। ठीक है, चलो एवें आप एक बार LCM का बेस समझने ने भी हुंदा की है, फिर आप क्वेश्चनस ते आ जाएंगे। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हुण जिवें आप गल करिए 3 की, गल करिए 4 की, 3 का मल्टीपल 3 के टेबल आउंदे ने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीओ 9, 4 तीए 12, 5 तीए 15, 6 तीए 18, 7 तीए 21, फिर कितना आ गया अपने को 24 एंड 16। एवं 4 का टेबल पता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीए 12, चौकम 24 16, 5 चौका 20, 6 चौका 24 एंड 16। ये 3 के मल्टीपल हो गए, मल्टीपल पता लग गया, ये 4 के मल्टीपल हो गए। हुण कॉमन मल्टीपल, कॉमन किहड़े ने, देखो 12 भी कॉमन है, 24 भी कॉमन है, अगे जाके 36 भी कॉमन आजू, 48 भी कॉमन आजू। ठीक है, वो सारे कॉमन हो जाएंगे। हुण असीं लभना की है लीस्ट, सब तो छोटा कॉमन मल्टीपल, सब तो छोटा किहड़ा होया 12। तो LCM 3 ते 4 का की आ गया 12, 3 ते 4 का की आ गया 12। ठीक है, ये तो तुहानूं इहदी एग्जैक्ट आपां ने समझाता भी LCM की हुंदा, मल्टीपल हो कॉमन हो तो सब तो छोटा। हुण साफ साफ अखरां की होंदा, जिवें HCF की आख्या सी वड्डे तो वड्डा अखर जिहड़ा दित्ते गए नंबरां नूं डिवाइड करदा है। उरे की आऊगा LCM पता की हुंदा है, छोटे तो छोटा अखर, छोटे तो छोटा नंबर, अखर नहीं, छोटे तो छोटा नंबर जो दित्ते गए नंबर्स मतलब गिवन नंबर्स द्वारा डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय। ठीक है, मतलब जिथे वर्ड डिविजिबल बाय आ गया तो याद रखियो LCM। साफ साफ अखर पता की है भी सारे तो छोटा अखर 12 है, जिन्होंने 3 भी डिवाइड करता, 4 भी डिवाइड करता, होर कोई अखर नहीं। जिवें 6 है, 6 नूं 3 का डिवाइड करता, 4 नहीं करता। सारे तो छोटा अखर जिहड़ा डिविजिबल बाय 3 ते 4 हुंदा है, जिहड़ा डिविजिबल बाय 3 ते 4 हुंदा वो 12 है। आ लिखूगा दैट डिवाइड 12 एंड 16। जिथे का वर्ड डिवाइड आ गया HCF, जिथे वर्ड आ गया डिविजिबल बाय LCM। की वर्ड ने इंपॉर्टेंट मार्क कर लियो भी जिथे डिवाइड वर्ड आ गया HCF लभना, डिविजिबल बाय आ गया तो LCM लभना। ठीक है, चलो जी, ये तो असीं गल जमा सिंपल जी। हुण आपां सीखदे हां कि आपां किवें किवें HCF दे LCM लभ सकदे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो HCF LCM लभण के बहुत तरीके ने, जिवें जिवें क्वेश्चन आई जाएंगे उवें उवें मैं तुहानूं दस्सी चलूँगा। ठीक है, तो एक बेसिक तरीका सीख लैंदे जिहड़ा आपां सब नूं पता होना चाहिए HCF ते LCM लभण दा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जे मैं नंबर लैके चल पिया तुहाडे कोले 444629,
444,629 ਇਹਦਾ HCF ਲੱਭਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? HCF। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਇਹਦਾ? HCF। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਜਿਵੇਂ 24 ਤੇ 36 ਦਾ HCF ਲੱਭਣਾ, 24 ਤੇ 36 ਦਾ। ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਖਰ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿੱਧਾ 12 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ 3 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ 4 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਰੇ ਮੈਂ 22 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੋਂ, 3 ਤੋਂ, 5 ਤੋਂ, 7 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ 4 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 12, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 18, ਦੁਬਾਰੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 6, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 9। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? 3 ਦੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਦੂਣੀ 6, 30 30 9। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ 3 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 3 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ HCF। ਤਾਂ ਇਹਦਾ HCF ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3, 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਦੂਣੀ 12। ਠੀਕ ਹੈ, 12। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਰ ਐਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 2 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘੰਟਾ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 4 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 7 ਤੇ, 13 ਤੇ, ਐਂ ਖੱਪੀ ਚੱਲੋਗੇ ਬੌਲੇ ਵਾਂਗੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ HCF ਹੀ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨਾ, 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਲਾਸਟਲੇ 2 ਅੱਖਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ 4 ਤੇ ਸਰਕਲ ਨਾ ਲਾਈਓ। ਸਰਕਲ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਐਂ ਲਿਖੋ, 4 4। ਠੀਕ ਹੈ, 629। ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਰਕਲ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਵੀ ਇਹ HCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ, ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ 2 ਲਿਖਦਾ, 1 3, 2 ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, 3 ਡਿਵਾਈਡ ਲਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ LCM। LCM ਦਾ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ? 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3। ਪਰ HCF ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ LCM ਵੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, HCF ਵੀ। HCF ਤੇ LCM ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। HCF ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਤੇ LCM ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, 1 1 1। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਦੇਖੋ, 3 ਦਾ ਜੋੜ 3 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। 30 30 9, 10 11, 7 21। 3 ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 10 11, ਇਹਦਾ ਜੋੜ 17। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ 3 ਤੇ ਸਰਕਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ 3 HCF 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਕੀ? 37। 37 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 37 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 37 ਏਕਮ 37। ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 37 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ 3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਦੀ, 37 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 37 ਏਕਮ 37, 7 5 12, ਆਰੇ ਬਚ ਗਿਆ 2, ਪੂਰੇ 9। 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 9 ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? 7 ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 7 ਦੇ 7 7 49, 4 ਕੈਰੀ, 1 ਦੇ 4 25। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। 37 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 17 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 37 ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਰਕਲ। ਹੁਣ 17 ਬਚ ਗਿਆ, 17 1 1, ਲਾਸਟ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦਾ HCF ਤਾਂ ਦੱਸੋ HCF ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ? 37। ਸਿਰਫ 37 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਜੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂਗਾ LCM ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 37 ਗੁਣਾ 17। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? LCM। ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? LCM। ਨੋਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ, ਉਰੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਰੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ HCF ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ? HCF, ਹੈ ਨਾ? ਆ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 6 6 ਦੂਣੀ 12। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪਊਗਾ? ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ HCF 12 ਹੈ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 2:3। ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 2:3। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਥੋਂ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ HCF ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਦਾ, 3 ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ
कोई दो नंबर आ चीज़ तुहानूं कुछ नहीं गिवन होगी, ये तो मैं सिर्फ तुहानूं समझाउण लई आप 12 24 लत्ते देखो भी दो नंबर तुहानूं HCF भी दसता, रेशो भी दसता। जो भी दो नंबर लभणे ने बाद तुसीं की करना HCF नूं रेशो नाल गुणा कर दिओ। 12 दूनी 24, पहला अखर 24 बन गया, 12 तिया 36 दूजा अखर 36 बन गया। कुल मिला के HCF पता की नंबरों के विचों कढ़िया हुंदा, जिन्ने भी नंबर ने वो 12 बाहर कढ़िया होया एक तरह ला लो, जिहड़े बच गए रेशो है तो दोबारे 12 नूं विच पा देंगे नंबर आ जाएंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। जे पूछूगा LCM तो तुसीं पता की करना है, HCF तो आऊगा ही आऊगा, गुणा की कर दोगे रेशो। पर एक गल ध्यान देनी है, रेशो च कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, जो कॉमन होगा आप कढ़ांगे, नहीं समझ आऊगा तुहानूं 3 ते समझ आऊगा, एक बार यहीं लिख लो, ठीक है। देखो HCF कितना है 12, रेशो कितनी है 2 गुणा 3, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, तो यदा LCM कितना आ गया 72, LCM कितना आ गया यदा 72। समझ आ गया भी ये दो क्वेश्चनों का सूँ HCF पता है, दो नंबर का HCF पता है तो रेशो पता है, तो असीं हुण दो नंबर भी दस सकते हैं तो उन्हों का LCM भी दस सकते हैं, ठीक है। ये उपर आप हुण एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो आपां नूं कहना दो नंबर ने उन्हों का HCF है 15 तो रेशो हैगी है 3:1, तो असीं उन्हों का नंबर दसने ने, दोनों नंबर भी दसने तो LCM भी, ठीक है। सारे कर लोगे, 15 तिया 45, पहला नंबर कितना आ गया 45, दूजा नंबर कितना आ गया 15 एकम 15। जो उन्होंने LCM पूछूगा तो HCF कितना 15 गुणा रेशो 3 गुणा 1, 15 तिया 45। क्लीयर है जी। आ दो नंबर आ गए, आ की आ गया उन्होंने LCM। तुसीं कहोगे सर ये सौखा ही बहुत है, पर यह क्वेश्चन घैंट ही बहुत है। जे किते आ जाए 3 नंबरों पर आ जाए, जे किते आ जाए 3 नंबरों पर, जो 3 नंबरों का कहते HCF 12 तो इसनूं रेशो कह दे 1:2:4, 1:2:4। रेशो आना हुणे कटता रहा नहीं, ये तो आप च कट रहे हैं, फिर ये तो नहीं कट रही, रेशो बन गई, ठीक है। हुण जवाब की करनगे जो नंबर पूछूगा, जो नंबर पूछूगा फिर तो सौखा ही है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, आ तो आगे नंबर जो नंबर पूछूगा। पर जो LCM पूछूगा तो 100% गलती हो जूगी सोथों। तुसीं की करोगे 12 तो गुणा कर दोगे 1 गुणा 2 गुणा 4, आ सी तुसीं सीधी रेशो नाल गुणा करती ना। मैं सुन के आख्या सी जे रेशो च कुछ कॉमन आऊगा बाहर ही कढ़ना है तो गलत हो जूगा। 12 दूनी 24, 24 चौक 12 छिका 12 8 96, ठीक है। तो ਤੁਹਾਡੇ अकॉर्डिंग 96, पर 96 आंसर गलत है। तो देखो जो भी LCM लभना 12, उस तो बाद ना तुसीं रेशो नूं देखना, दो नंबरों का कुछ भी कॉमन नहीं होंदा, 3 नंबरों कई बार 2 नंबरों भी कुछ कॉमन होंदा, जिवें इन्हां दोनों च कौन कॉमन है, 2 कॉमन है ना, पहले 2 बारे कढ़ लो, फिर उरे की बच गया 1 बच गया, उरे 2 बच गया, हुण तां नहीं कुछ कॉमन। हुण रेशो नाल की कर दो मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, कुल मिला के इन्हां दा LCM कितना है 48। मतलब कि जे रेशो के विचों किसी दो नंबरों भी कुछ कॉमन आऊगा वो असीं बाहर ही कढ़ लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तुसीं आप करोगे तो तुहानूं समझ आ जाऊगा, ठीक है। ट्राई करो एक क्वेश्चन, तुहानूं HCF देता उन्हें 3 नंबरों का 13 तो उन्होंने नंबरों की रेशो देती उन्हें 3:4:6, ठीक है। करो ट्राई, LCM के नंबर दसो, ठीक है। नंबर तो तुसीं दसे दोगे गुणा करके ना, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 छिका 78, ठीक है। LCM दसना, वीडियो में पॉज करो तो खुद ट्राई करो, ठीक है, फिर ही करो। चलो उम्मीद करता तुसीं ट्राई किया होगा ना। तो LCM कितने बराबर आ गया 13 गुणा, सीधी रेशो ना लिख दो, ये कुछ कॉमन आ रहा है। तुसीं कहोगे सर एक नंबर चीक कह रहा कौन 3, पहला लिखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हुण कुछ कॉमन आ रहा है, तुसीं कहोगे सर हाँ एक होर कॉमन आ रहा है, अद्धे काली काली 4 गुणा 2 लिख देंगे ना, 2 भी कॉमन आ रहा है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हुण कुछ कॉमन आ रहा है ना, हुण एवें लिख दो 1 गुणा 2 गुणा 1। समझ गए होंगे भी रेशो के विचों जे 2-2 अखरां भी कुछ कॉमन आऊगा, LCM वेले कॉमन कढ़ना। HCF वेले तो 3 चों कॉमन कढ़ लए होंदे ने, LCM वेले पहला 3 चों कढ़ लो, फिर 2-2 चों कढ़ लो, जिवें भी आऊगा, ठीक है। तो अपने कोल कितना आ गया आंसर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13 गुणा 12 कितना होंदा 156। क्लीयर है जी, नोट करो फिर आपां अगे चलदे हां। नैक्सट क्वेश्चन है जी, असीं HCF दसना 210 का 385 का तो 735 का। क्लीयर है। चलो 210 385 735, कोई नंबर सारे डिवाइड कर रहे हैं सर जी, चीक चीक के कर रहे कौन 5, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 7 5 35, पिछे कितने बच गए 35 बच गए मैंने लगता 7 5 35, 5 के टेबल से 5 एकम 5, 4 उस बाद 4 ते आ गया 20, 7 आ गया 5। क्लीयर। हुण कोई नंबर जमा पता लगे भी 42 77 भी 14 7 7 दे जा रहे हैं, 7 छिको 42 17 11 दूनी 14 21। हुण कुछ कॉमन आ रहा है इन्होंने विचों नहीं आ रहा है ना,
ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। HCF ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ HCF ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਗੁਣਾ 7 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 35। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਦਾ LCM ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। LCM ਵੇਲੇ ਨਾ ਦੋ ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। HCF ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ HCF ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ LCM, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 3 ਕਾਮਨ ਹੈ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 2 ਦੂਣੀ 6 7 ਹੀ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਰੇ 2 ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਰੀ ਗੁਣੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵੀ 5 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 11 ਗੁਣਾ 7, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖੀ ਚਲੋ ਵੀ 2 ਲਿਖ ਲਓ 11 7 ਫਿਰ 11 ਲਿਖ ਲਓ 1 1 7 ਫਿਰ 7 ਲਿਖ ਲਓ 1 1 1। ਤਾਂ ਜੇ LCM ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 11 ਗੁਣਾ 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ LCM ਤੇ HCF ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ HCF ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ HCF ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ LCM ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ 2/3 3/4 4/5 5/6। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ LCM ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ HCF ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ LCM ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੰਬਰ ਅੱਡ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਨਿਚਲੇ ਅੱਡ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ LCM ਲੱਭਣਾ, LCM ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦਾ LCM ਲੱਭ ਦਿਓ। LCM ਤਾਂ LCM ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ 2 ਹੈ 3 ਹੈ 4 ਹੈ 5 ਹੈ, 2 ਹੈ 3 ਹੈ 4 ਹੈ 5, ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਲੱਭ ਲਓ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ HCF ਉਲਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ LCM ਲੱਭਣਾ ਉੱਪਰ LCM, ਨੀਚੇ ਬਸ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ 3 4 5 ਤੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ HCF ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ HCF ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 3 ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 3 ਹੈ, 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। 3 ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, 4 ਨੂੰ ਕਰਦਾ, 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਬਚਿਆ ਕੀ 1, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ HCF ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ, 4 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ, 5 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ, 6 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦਾ LCM ਕਿਹਦਾ 2 ਦਾ 4 ਦਾ ਤੇ 2 3 4 ਤੇ 5, 2 3 4 ਤੇ 5, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਗ ਜੀ, 2 1 2 3 2 ਦੂਣੀ 2 5। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 1 2 6 12 12 5 60। ਤਾਂ ਇਹਦਾ LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60/1, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 60, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। LCM ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ LCM ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਇਹ LCM ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਆਊ। 3 4 ਤੇ 5 'ਚ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੀ LCM ਹੁੰਦਾ। 20 20 30 60, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ HCF। ਤਾਂ HCF ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦਾ HCF ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ 2 ਹੈ 3 ਹੈ 4 ਹੈ ਤੇ 5 ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ LCM। ਜੇ LCM ਲੱਭਣਾ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦਾ LCM, ਜੇ HCF ਲੱਭਣਾ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦਾ HCF। ਨੀਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, 3 ਹੈ 4 ਹੈ ਤੇ 5 ਹੈ ਤੇ 6। HCF ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। HCF ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਜੇ, LCM ਵੇਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਜੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ LCM। HCF ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, 3 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, 4 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 1 ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3 ਦਾ 4 ਦਾ 5 ਦਾ 6 ਦਾ, 3 4 5 6। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਬਚ ਗਏ, 4 5 6, ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ 4 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, 2 ਕਾਮਨ ਹੈ, 2 ਦੂਣੀ 4। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਾਮਨ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਦੂਣੀ 4 20 20 30 60, 1/60। ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ HCF ਤੇ LCM ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨੰਬਰ ਐਵੇਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 11 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 11 ਦੀ ਪਾਵਰ 11। ਆ ਕੋਈ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ HCF ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ LCM ਵੀ, HCF ਵੀ ਤੇ
LCM ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। HCF ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2 ਦੇਖੋ, 2 ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, 2 ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, 2 ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2 HCF 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਪਾਵਰ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, 3 ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ 3 ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, 3 ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, 3 ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ 3 HCF 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ। 5 ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ 7 ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ HCF ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 3 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ 0 ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਕੋਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਰੇ 3 ਹੈ, ਉਰੇ 5 ਹੈ, ਉਰੇ 2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2। ਐਵੇਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 5, 4, 3 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, HCF। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ HCF ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2 ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। HCF ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2, ਠੀਕ ਹੈ। LCM ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ, 2 ਦੀ ਗਿਆ ਲਿਖ ਦਿਓ, 3 ਦੀ ਗਿਆ ਲਿਖ ਦਿਓ, 5 ਦੀ ਗਿਆ ਲਿਖ ਦਿਓ, 2 ਦੁਬਾਰੇ ਦੀ ਗਿਆ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸ਼ੌਂਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਲਿਖਤਾ। 3 ਵੀ ਲਿਖਤਾ, 7 ਦੀ ਗਿਆ ਲਿਖ ਦਿਓ, 2 ਦੀ ਗਿਆ, 3 ਦੀ ਗਿਆ, 5 ਦੀ ਗਿਆ, 7 ਦੀ ਗਿਆ ਲਿਖ ਤੇ, 11 ਵੀ ਦੀ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ 13 ਵੀ ਦੀ ਜੇ 13 ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉਰੇ 3 ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਰੇ 13 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 13 ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਰ ਜੀ ਉਰੇ 5 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਕਰੋ। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਰ ਜੀ 5 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਕਰੋ। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ 5, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਤਾਂ 3 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲਓ। 7 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਹੈ 11। 11 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 11। ਸਮਝ ਗਏ, ਆ ਹੁੰਦਾ HCF, ਆ ਹੁੰਦਾ LCM। ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। HCF ਵੇਲੇ ਕਾਮਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। LCM ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਮ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ 216 ਤੇ HCF ਕਿੰਨਾ 27। ਉਹਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਨੰਬਰਸ ਜਾਂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੱਚ ਪੇਅਰ ਪੋਸੀਬਲ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੱਚ ਪੇਅਰ ਪੋਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਰੇ ਨਾ ਸਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਲੇ ਆਂਸਰ ਨਾ ਕਾਂਟ ਵੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ HCF 27 ਹੈ ਤੇ ਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 216 ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 216 ਬਣਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 216 9, ਹਾਂ ਇਹਦਾ 216 ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਂਸਰ। ਇਹਦਾ 150 ਤੇ 150 ਹੀ 300 ਹੁੰਦਾ, 216 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 216 ਹੈ, ਤਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ 216 ਤੋਂ। ਆਰ ਵੀ 216 ਉਰੇ 9 ਤੇ 1 0, ਲਾਸਟਲੇ 0 ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, 6 ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, 2 ਤਾਂ ਕੱਢ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ HCF 27, ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ 27 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਉਰੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, 108। ਸੇਮ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੇ HCF ਦੱਸੋ A, ਦਾ, ਡਰੀਓ ਨਾ, A ਹੁੰਦਾ। LCM ਪੁੱਛ ਲੇ A, ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, A ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ, HCF ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ 108 ਤੇ 108 ਦਾ HCF ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 108, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 27। ਇਹ ਵੀ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਤਾ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ 27, HCF ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, HCF ਦਿੱਤਾ 27, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 27 ਦੋਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੰਨਾਂਗੇ 27x ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੰਨਾਂਗੇ 27y। XY ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ 27x ਤੇ 27y ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ HCF 27 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 27 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ 27x ਇੱਕ 27y। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ 27x ਪਲੱਸ 27y ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, 216। 27 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ, ਤਾਂ x ਪਲੱਸ y ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 216। ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 27 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਪਲੱਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, 216 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 27। 7 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 6 ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 8 ਤੇ 8, ਤਾਂ x ਪਲੱਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 8। ਤਾਂ ਉਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਸ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨੇ, x ਪਲੱਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 8 ਵੈਲਿਊ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨੇ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 0 ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ 27 ਗੁਣਾ 0 0, 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜੇ x 1 ਹੈ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 7, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੇ 7 ਦਾ ਜੋੜ 8 ਹੈ। ਜੇ x 2 ਹੈ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 6। ਜੇ x 3 ਹੈ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ,
5 ਜੇ x 4 है तो y कितना हो सकता है 4 हूँ जे x 5 है तो y कितना हो सकता 3 देखो तो रिपीट करके 3 5 5 3 ये नहीं करना ठीक है तो आपने उरे तक ही रुक सकते हैं क्योंकि दो बार रिपीट कर लग जूगा 5 इधर आजू 3 उधर लग जू वो नहीं करना आपने ठीक है तो हूँ सुनू लगूगा भी 4 पेयर ने पर आंसर का 4 पेयर नहीं है गया ठीक है उरों असीं पता की देखना है भी जेडे भी पेयर बन गए वो कोप्राइम हो कोप्राइम का मतलब उन्होंने कुछ भी कॉमन ना हो जिवें 1 ते 7 कुछ भी कॉमन नहीं पर जे आप गल करिए 2 ते 6 की 2 ते 6 के तो 2 कॉमन है 2 दोनों डिवाइड कर रहे हैं यदा मतलब ये पेयर असीं नहीं लेना 3 ते 5 कुछ कॉमन है नहीं है 4 ते 4 दोनों 4 डिवाइड कर रहे हैं ये भी नहीं लेना ठीक है तो किन्ने पेयर पॉसीबल ने 2 पेयर किन्ने पेयर पॉसीबल ने 2 पेयर जो हम क्वेश्चन आ गया किहड़े नंबर ने तो उस उरे भर देंगे एक तो 27 जी एक्स दी 1 भर देंगे तो 27 गुणा 1 27 तो 7 भर देंगे 7 7 49 4 कैरी 14 4 एक तो पेयर ये पॉसीबल है दूजा पेयर किहड़ा पॉसीबल है 27 30 81 होंदा तो उधर 27 5 नाल मल्टीप्लाई कर दो 35 3 कैरी 10 ते 3 135 ठीक है आ 2 पेयर पॉसीबल ने ठीक है जे फाइंड नंबर से भी हो चुका तो आप एवं भी कर सकते हैं पर नंबर बाय ऑप्शन तो पेयर आप एवं दोबारा रिपीट करते हैं आप HCF तो 2 नंबर मान लेंगे जिमें 27 x 27 y दोनों का सम गया तो सम बराबर 216 27 कॉमन कटे x प्लस y की वैल्यू कि बराबर है 8 जो रे प्रोडक्ट कहता तो x y की वैल्यू 8 फिर कि वैल्यू सोचते सी भी ये 1 हो सकता है 8 हो सकता है ये 2 ये 4 यही वैल्यू ने पर इन्हों कट देंगे क्योंकि दोनों कॉमन है फिर 1 पेयर पॉसीबल होंगे ठीक है फिर उन्हें प्रोडक्ट आखे तो सम आखे तो सम मिले अपने को 4 ऑप्शन बनाई पर 2 कट गई तो किन्ने पेयर पॉसीबल ने सिर्फ 2 पेयर समझ आ गया होगा सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब भी जो भी आता तो बहुत स्टूडेंट का गलत होंगे ही होंगे ठीक है ध्यान नाल इहनूं नोट कर लो फिर आप अगे चलते हैं हाँ जी तो HCF एलसीएम की आन बान शान भी जितों क्वेश्चन पक्का ही आता है HCF एलसीएम की जान है यह क्वेश्चन ठीक है भी आह टाइप का क्वेश्चन ये नहीं है भी यही क्वेश्चन है भी आह फॉर्मूले के उपर क्वेश्चन पक्का ही आना होंगे ठीक है किहड़ा फॉर्मूला है भी 2 नंबर फस्ट नंबर गुणा सैकेंड नंबर 2 नंबरों की लगता 2 नंबरों की गुणा पता कि बराबर होंगी है उन्होंने एलसीएम गुणा HCF के उपर ठीक है इनू स्टार मार के तो जमा रट लियो फॉर्मूला ठीक है तो 2 नंबर किहड़े ने एक नंबर तो आपको पता 275 दूजा पता नहीं ना तो 2 नंबरों की गुणा पहला नंबर गुणा दूजा नंबर पता नहीं सैकेंड नंबर पता नहीं ठीक है कि बराबर होंगे HCF गुणा एलसीएम HCF कितना 11 एलसीएम कितना 77 तो दूजा नंबर वो पता लग जूगा तो 2 नंबरों की गुणा हमेशा उन्होंने HCF गुणा एलसीएम के उपर बराबर होंगे ठीक है तो पेपर की करता है HCF दे दिंदा एलसीएम दे दिंदा तो 1 नंबर दे दिंदा जिवें 1 नंबर देता उन्हें 275 दूजा नंबर असी एक्स मान लेंगे या सीधा ही लिख देंगे ठीक है तो दोनों नंबर की गुणा कि बराबर ने HCF गुणा एलसीएम कर लिए सॉल्व तो सैकेंड नंबर कि बराबर आ गया 11 गुणा 7700 डिवाइड बाय 275 कर ली कटिंग 11 के टेबल से 11 दूनी 22 11 5 55 25 25 चौके 100 होंगे तो 77 गुणा 4 7 चौका 28 2 कैरी 28 तो 2 30 तो दूजा नंबर कितना आ गया साढ़े को 308 दूजा नंबर साढ़े को कितना आ गया 308 क्लीयर है जी नोट करो सिंपल जहा क्वेश्चन है तो फॉर्मूला थोड़े याद होना चाहिए अज तो बाद भी 2 नंबरों का प्रोडक्ट हमेशा उन्होंने HCF गुणा एलसीएम के बराबर होंगे हाँ जी तो नैक्सट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है कहना लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स कहना सब तो बड़ा नंबर जोड़ा डिवाइड करता है इन्हों लीव द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस तो सारिਆਂ ਨੂੰ डिवाइड करते सेम रिमाइंडर छड्डदा मतलब डिवाइड नहीं करता कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जाता ठीक है हुण जिवें गल करिए आप 25 की जे 25 आप 3 ते वंडांगे 8 ते आ गया 24 पिछे कितना बच गया 1 तो रिमाइंडर होंगे ठीक है जो बच जाता है वो कहता सब तो बड़ा अखर दसो जो इन्होंने सारिਆਂ डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दिंदा ठीक है तो यह जमी सौखा है जो तो नंबर ही पूछूगा तो आप बाय ऑप्शन वग जाएंगे बाय ऑप्शन भी किमें चेक करेंगे सब तो बड़ा अखर सारे तो बड़ा अखर कि 24 जो 25 डिवाइड करूगा जे 24 25 डिवाइड करूगा तो रिमाइंडर कितना आऊगा 1 हूँ उन्होंने 73 से डिवाइड करके देख लो जे 73 24 से डिवाइड करेंगे 24 या 72 रिमाइंडर कितना आ गया 1 जे बाई चांस वो रिमाइंडर 1 होंगे 2 होंगे ऑप्शन घट देंगे अगली चेक कर दी क्योंकि उन्हें सेम रिमाइंडर रखा है तो बाई चांस सेम है तो सूँ अगे भी चेक करना पऊगा 97 भी 24 चौका 96 रिमाइंडर 1 देखो 24 सारे डिवाइड करते सेम रिमाइंडर दे रहे हैं तो ऑप्शनों के सब तो बड़ा भी है उन्हें लार्जेस्ट पूछा जी तो आंसर क्या गया 24 मतलब यह जो क्वेश्चन असीं बाय ऑप्शन आराम नाल कर सकते हैं जो नंबर पूछूगा ठीक है दोबारे देख लो
जे बाई चांस उरे रिमाइंडर 2 आ जाता फिर असी अगली ऑप्शन देखते, इनू कट के 23 देखते, फिर भी जो भी ना होंगी 21 देखते, फिर 6 होंगे। ठीक है, हूँ जो 6 देखोगे 6 भी सारे 6 के 24 आता 1 रिमाइंडर आता, 72 आता 1 रिमाइंडर आता, 96 1, 6 भी सारे डिवाइड करने सेम रिमाइंडर दिता है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने कोई होर ऑप्शन भी सेम रिमाइंडर दे, पर उन्हें की आख्या सी सब तो बड़ा, तो आप सब तो बड़े तो चेक किया 24 तो। क्लीयर है भी ये आप बाय ऑप्शन कर सकते। हूँ तुम कहोगे सर नहीं कंसैप्ट वाइज दसो, ठीक है, तो क्वेश्चन मैं सूँ तां ही लिखा भी कंसैप्ट वाइज भी आपको सीखना चाहिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन जे सूँ अपने एवं आ गया तो आप करे लवेंगे। ठीक है, जे आपको ये क्वेश्चन इस तरह आ गया भी लार्जेस्ट नंबर डी डिवाइड 25 27 73 टू लीव सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस फाइंड डी माइनस आर। पिछले क्वेश्चन का डी पूछा सी, आपने डिवाइड करके देख लिया सी ना ऑप्शन वाइज, उन्होंने डी नहीं पूछा, कहना कोई एक नंबर डी है जो सारे डिवाइड करके सेम रिमाइंडर आर दिता है, डी माइनस आर दसो, डी प्लस आर दसो, डी गुणा आर दसो, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता। ठीक है, चलो तो हूँ आप कंसैप्ट सीखते हैं भी अपन किमें लभना होंगे। नंबर किहड़े सी अपने को 25 73 97, जिथे भी सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन आ गया है ना, तो आर वर्ड की लिखा है डिवाइड, डिवाइड वर्ड मैं उसको किहदा हिंट दसिया सी HCF का, तो तुसीं HCF लेना पता किहदा इन्हां दे डिफरेंस का, वो डी आ जाऊगा तुहाडे कोले। इन्हां दा डिफरेंस कितना बई अपने कोले जे देखिए 8 5 13 6 चों 4, इन्हां दा डिफरेंस कितना आ गया 7 24, तो आह इन्हां दा डिफरेंस आ गया। इन्हां दा तुसीं की लेना है HCF, इन्हां दा की लेना है HCF। ठीक है, डिवाइड का मतलब HCF होंगे, HCF लेना कि जो नंबर ने उन्होंने डिफरेंस का, तो 24 तो 48 का HCF कोई नंबर जो दोनों डिवाइड कर रहे हैं, तुम कहोगे सर 24 24 एकम 24 24 दूनी 48, तो 24 की आ गया इन्हों का HCF। तो यह मतलब जो इन्हों का HCF होंगे वो डी की वैल्यू होंगी है, यदा मतलब डी तो सूँ पता लग गया कि आ गया 24, डी का पता लग गया कि आ गया 24। पिछली बारी अपने बाय ऑप्शन टिक किया ना 24, तो एग्जैक्ट तरीका पता की है भी जोड़े नंबर ने उन्होंने डिफरेंस ले लियो वह HCF ले लियो वही डी होंगे। हूँ असी लभना है आर भी, तो आर किमें लभांगे, कोई एक ऑप्शन चक लेना कोई भी एक नंबर, जिमें 25 है, 25 डी से वंड दो 24 से, 24 एकम 24 पिछे कितना बच गया 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, यदा मतलब आर कितना 1, डी कितना 24, आर कितना 1, उन्हें की पूछे डी माइनस आर, तो डी माइनस आर कितना आ गया अपने को 23। क्लीयर है जी, समझ आ गया होगा सारा। जो नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखो एक बार बैक जाके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं सूँ पाना तुम ट्राई जरूर करना सबने। ठीक है, चलो नोट करो फिर आप अगे चलते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन थोड़े सामने है, आ लार्जेस्ट नंबर डी डिवाइड्स 187 233 233 है वो एंड 279। ठीक है, ये 233 है जी, 279 टू लीव द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस दैन फाइंड डी प्लस आर। वीडियो को पॉज करो होनी तो क्वेश्चन खुद ट्राई करो। ठीक है, आंसर थोड़ा मैच करना चाहिए अपने में। चलो भाई देखते हैं, उम्मीद करदा तुसीं ट्राई किया होगा सारे ने। ठीक है, चलो आपने डी लभना तो 187 233 279, मैं क्या आख्या इन्हों का डिफरेंस का HCF, क्योंकि वर्ड की यूज़ किया डिवाइड। चलो इन्हों डिफरेंस कितना आ गया अपने को 7 6 13, आर कितना आ गया अपने को 12 4 ते आ गया 12। ठीक है जी, इन्हों डिफरेंस कितना आ गया अपने को 6, तो उरे अपने को कितना आ जाऊगा उरे भी 46। क्लीयर है जी, तो इन्हों का डिफरेंस भी देखना होंगे, तिना का HCF देखना होंगे। सॉरी पिछली बारी आपने 2 का देखा सी, तो तिना का देखना होंगे। आर कितना आ गया अपने को 2, आर कितना आ गया अपने को। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन भी देख लियो, आप 3 नंबर तीन डिफरेंस होंगे ना, इन्हों का इन्हों का भी। तो डी कि बराबर होंगे इन्हों का HCF कि 46 का 46 का तो 92 का। कोई नंबर चीक चीक के बोल रहा है जो सारे डिवाइड करता है 46 46 एकम 46 46 एकम 46 46 दूनी 92, तो यदा मतलब डी कितना आ गया 46 आ गया। तो आर किमें लभना, असीं किसी भी एक नंबर 46 से डिवाइड करके देख लेंगे, आप 187 46 से डिवाइड करके देख लेंगे। देखो आप जिदा 5 से जावांगे वाजू काम 20 हो जू, 4 से जावांगे लगभग आप 6 चौका 24 2 कैरी चौकी चौकी 16 ते 2 17 18, तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने को 3। ठीक है, जे आप 4 के टेबल देना 6 चौका 24 2 कैरी 16 ते 2 18, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, का मतलब आर कितना आ गया 3। तो मेरा क्वेश्चन की सीगा डी प्लस आर, तो डी प्लस आर कि बराबर आ गया 43 + 46, आंसर कितना आ गया 49। जे डी माइनस आर पूछू तो 43, डी गुणा आर पूछू, ठीक है कोई भी पूछ सकता है। जे डी माइनस आर पूछूगा तो घटा देंगे 43, जे डी गुणा आर पूछू तो गुणा कर देंगे 46 के 3। तो समझ आ गया होगा ये कंसैप्ट भी लीव द सेम रिमाइंडर, डिवाइड तो लीव द सेम रिमाइंडर वाला कंसैप्ट असीं क्वेश्चन में किमें अटैम्प्ट करना। क्लीयर है, नोट करो फिर आप अगे चलते हैं।
हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15 लीव्स द सेम रिमाइंडर 1 इन ईच केस। ठीक है, तो उरे भी सेम क्वेश्चन ही पाया मैं। कहते लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 18, 27, 36 लीव्स द रिमाइंडर 5, 14, 23 रिस्पैक्टिवली। दोनों क्वेश्चनों के फर्क है, की फर्क है आपने वो सारिया चीज़ा देखनिया ने। ठीक है, चलो आ जाओ समझ लेंगे। कहना लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 ते 13। ठीक है, एक तुहानूं बाय ऑप्शन करना सिखाना। कहना वो किहड़ा नंबर है जिथे वर्ड डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय आ गया, तो उसनूं मैं क्या तुसीं एलसीएम लभण की कोशिश करनी। ठीक है, चलो पहला आप बाय ऑप्शन देखना समझने। कहना सारिਆਂ तो छोटा नंबर, जो छोटा क्या तो ऑप्शन छोटे तो देखनी होंदी ने, जो बड़ा क्या तो ऑप्शन बड़े तो देखनी होंदी। कहना सारिਆਂ तो छोटा नंबर जिहड़ा इन्हां नाल 8 नाल 9 नाल 12 नाल 15 नाल सारिਆਂ नाल डिवाइड होने ते 1 रिमाइंडर देवे। ठीक है, चलो आप बाय ऑप्शन देखिए 179। 179 नूं तुसीं 8 ते डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16, पिछे किन्ने बच गए 19, 8 दूनी 16, पूरे का रिमाइंडर कितना दूगा ये 3, पर उन्हें रिमाइंडर कितना कहा है, कितना होना चाहिए 1। इसका मतलब ये तो आंसर है नहीं। एक बार तो मैं बाय ऑप्शन जाना सिखा रहा है। ठीक है, वो कहना सारे तो छोटा नंबर किहड़ा जिहड़ा इन्हां नाल डिवाइड होने ते 1 रिमाइंडर देवे। मैं इनू 8 नाल ही डिवाइड करके क्या 3 रिमाइंडर आ गया। हुण आपां 181 नूं डिवाइड करके देखना 8 नाल। 8 दूनी 16, पिछे किन्ने बच गए 21, 8 दूनी 16 तो पिछे किन्ने बच जाएंगे अपने को 5, तो रिमाइंडर कितना दे रहे 5, पर उन्हें क्या आख्या सी रिमाइंडर कितना होना चाहिए 1। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं। ठीक है, उस बाद छोटी ऑप्शन जी है 359, इनू देख लो 8 से डिवाइड करके। 8 चौका 32, पिछे किन्ने बच गए अपने को 33, 34, 35, 39 बच गए। फिर अपने को 32 तो बाद 32 होंदा रिमाइंडर कितना आ गया उरे 7, सानू रिमाइंडर कितना चाहिए सी 1, मतलब ये भी आंसर। इसका मतलब आंसर तक आ गया ऑप्शन डी। आंसर तक आ गया ऑप्शन डी। 361 सी सॉरी 361। देखो 361 भी आप 8 से डिवाइड करांगे, 8 चौका 32, पिछे किन्ने बच गए अपने को 41, 8 5 40, रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, हुण इनू किते उही खपी चलो हुण 9 ते भी किते देखण लग जाओ तो यकीन रखो जो तुसीं 3 ऑप्शन डिलीट करते हैं, चौथी 100% ही तुहाडा आंसर है। जिवें देखो 40 ते 36, रिमाइंडर कितना बच गया 1, सारे वेले रिमाइंडर 1 दूगा। ये तो हो गया बाय ऑप्शन। ठीक है, हुण कंसैप्ट वाइज भी सीखना जरूरी है भी इनू आपां किवें कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय ऑप्शन क्वेश्चन बहुत ईजी होंदे ने एलसीएम वाले। ठीक है, तो हुण आपां कंसैप्ट वाइज आपां एलसीएम लभांगे क्योंकि डिवाइडेड बाय है, तो एलसीएम लभांगे 8, 9, 12 ते 15। किसी टेबल से जा रहे हैं सारे सर जी 3 के टेबल 4 3 के टेबल से भागे ना, पहला 8 ही रह गया, 3 के टेबल से 3 ते आ गया 9, 3 के टेबल से 4 ते आ गया 15, 3 के टेबल से 5 ते आ गया 6। हुण जिहड़ा 4 है तो 8 के विच पिया है, तो 4 नूं आपां कट सकते ना, चाहे 4 के टेबल से भाग जाओ, 4 नूं सीधी कट दो। ठीक है, कट्टे दिता मैं 4 नूं क्योंकि 4 तो 8 के विच हैगा ही, तो 8 5 ते 3 च कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसदा एलसीएम कितना आ गया, इसदा मतलब फिर 3 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 5, चाहे 4 ते भाग जाओ या 4 कट जाओ क्योंकि 4 8 के विच ऑलरेडी है। कितना आ गया अपने को 15, 15 तिया 45, द्विगुणा 8 नाल 8 5 40, 4 कैरी 32 ते 4 36, तो 360 की आ गया ना एलसीएम। तो एलसीएम का वो अखर होंदा जिहड़ा सारिਆਂ नाल डिवाइड होंदा, असीं डिवाइड थोड़ी कराउणा है, असीं तां रिमाइंडर लैके आउणा कितना 1। तो तुसीं की करोगे एलसीएम दे विच बस रिमाइंडर जोड़ना होंदा, इन्ना कुछ काम होंदा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ एलसीएम ਦੇ ਵਿੱਚ रिमाइंडर जोड़ना ਹੁੰਦਾ। 360 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 जोड़ना, तो आंसर कितना आ गया 361। जे रिमाइंडर 2 कह दिंदा तो आंसर की आ जाता 362, जे 3 कह दिंदा रिमाइंडर 363। ठीक है, मतलब जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन आ गया भी फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द रिमाइंडर फलाना इन ईच केस। ठीक है, तो आप ही करांगे एलसीएम ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना भी रिमाइंडर उन्हें क्या होगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कर देंगे ऐड। ਹੁਣ मैं ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ सेम क्वेश्चन डिटो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ सर यही है लीव डिवाइडेड बाय आ गया भी एलसीएम लभना है, ਜਾਂ ਤਾਂ बाय ऑप्शन आ गई पर उन्हें कहता लीव्स का रिमाइंडर उरे सेम नहीं कहा, 3 रिमाइंडर दसते। इसका मतलब पता की है भी 18 वेले रिमाइंडर 5 आऊगा, 27 वेले रिमाइंडर 14 आऊगा, 36 वेले रिमाइंडर 23 आऊगा, उत्तर सेम रिमाइंडर से सारे वेले 1 आना सी। ठीक है, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ बाय ऑप्शन डिवाइड भी 18 से डिवाइड करके देख लोगे भी रिमाइंडर 5 आता, 27 से देख लोगे भी 14 आता, या तो एवं टिक कर दोगे पर लेंथ हो जाऊगा। ठीक है, कंसैप्ट ना देख देना। एलसीएम लभी आप 18 का 27 का 36 का, 9 के टेबल से आ रहे हैं सारे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, जोड़ा 2 आ 4 के है 2 कट सकते, तो यदा एलसीएम कितना आ गया 3 ते 4 कुछ भी कॉमन नहीं, एलसीएम कितना आ गया 9 गुणा 3 गुणा 4, कितना आ गया ये अपने को 12 12 12 आया 108, कितना आ गया अपने को 108। ठीक है, एक सैकेंड आप देख ली भी या तो क्वेश्चन च मिस कोई स्टेटमेंट च मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई होगी, या ऑप्शन आपने गलत क्वेश्चन दियाँ तार ली।
हाँ जी, अपने ऑप्शन ही गलत क्वेश्चन दी तारियां सी, इहदियां ऑप्शनां ए ने, ठीक है। तो एलसीएम आ गया, उरे तो मैं तुहानूं क्या आख्या सी एलसीएम च रिमाइंडर जोड़ दो, पर उरे तुसीं कहोगे सर रिमाइंडर दा 3 ने किहड़ा जोड़ीए, सारे जोड़ दिए ना, उरे जोड़ना नहीं। जिथे दा रिमाइंडर कल्ला एक ही आख्या सेम रिमाइंडर, जिहड़ा दा सेम रिमाइंडर का कॉन्सैप्ट है सेम रिमाइंडर, उत्थे तां जी लाउणी। जिथे डिफरेंस रिमाइंडर ने उत्थे तुसीं पता की करना है, एलसीएम च कुछ जोड़ना नहीं, एलसीएम च घटाउणा, किन्ना घटाउणा है डिफरेंस। डिफरेंस काहदा, इन नंबरों का सेम होगा, देखो 18 ते 5 का डिफरेंस 13, 27 ते 14 का 13, 36 ते 23 का 13, डिफरेंस सेम होगा। तो बस उरे अपने 108 के विचों 13 की कर देना है माइनस, तो आंसर क्या आ गया 95। ये दो टाइप के क्वेश्चन है, दोनों मैं इकट्ठे दिखाते, ठीक है। जे तो एलसीएम के उपर आ गया लीव द सेम रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर देता सेम कहा तो एलसीएम के विच रिमाइंडर जोड़ देंगे। जे डिफरेंट रिमाइंडर देते हैं तो एलसीएम के विचों आपां घटावांगे उन्हों का डिफरेंस 18 ते 5 का सेम होगा, ठीक है, उन्होंने घटा देंगे। जे बाई चांस डिफरेंस अड अड होया तो इन्हों का एलसीएम लगे पर सेम ही होगा, बस तुसीं सेम डिफरेंस घटा दो। नोट करो, फिर आपां अगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा ये। हाँ जी, तो नैक्सट दो क्वेश्चन ने, मतलब मैं क्वेश्चन इस तरह लिख रहा भी इकट्ठे क्वेश्चन थोड़ा एक स्क्रीन के उपर दिस जाए, ठीक है। चलो कहना स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिमिनिश्ड बाय 3 इज डिवाइडेड बाय, कहना सब तो छोटा नंबर विच वैन डिमिनिश्ड बाय 3 जो 3 घटाने तो बाद इन्होंने डिवाइड हो गए। आर क्या स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन इनक्रीज बाय 5 जो 5 इनक्रीज होने तो बाद इन्होंने डिवाइड हो गए, ठीक है। चलो आ जाओ, तो समॉलेस्ट नंबर विच वैन डिमिनिश्ड बाय 3 जो 3 घटाने तो बाद उन्होंने डिवाइड होगा तो किहड़ा होगा, ठीक है। चलो एक तो तरीका भी आप बाय ऑप्शन देख लीए, ठीक है। एक तो जो क्वेश्चन अपने को ना हुण पहला क्वेश्चन समझना, उन्हें पता क्या आख्या भी वो नंबर डिवाइड नहीं होंदा, भी 3 घटाने तो बाद डिवाइड होंदा। ध्यान नाल पढ़ो भी जदों आप 3 घटावांगे फिर डिवाइड होगा, इसका मतलब वो नंबर च 3 ज़्यादा है, वो नंबर के 3 ज़्यादा है। जो 3 घटावांगे हुण जिवें देखो 23 है, 23 5 से डिवाइड नहीं ना होंदा, 23 कदों डिवाइड होगा जो आप 23 चों कितना घटावांगे 3 घटावांगे, ठीक है। तो कहना वो नंबर है जो 3 घटाने तो बाद डिवाइड होंदा, मतलब वो 3 ज़्यादा है, वो 3 की है ज़्यादा है। तो डिवाइडेड बाय वेले मैं तुहानूं की आख्या डिवाइडेड बाय वेले की लेना होंदा सी एलसीएम, तो इन्हां दा एलसीएम कितना आ गया 21 का 28 का 36 का 45 का, ठीक है। करिए कैलकुलेट, हाँ जी सर कर लेंगे हैं, सादे टेबल से आइए 7 या 21 7 चौका 28, 36 का 36 लिख लो, 45 का 45 लिख लो। हुण किते जाइए आप 7 तो भागे 3 के टेबल से भाग जी, हाँ जी सर भागे ने 3 एकम 3, 4 तो 36 के है ना, 4 नूं तो कट दी क्योंकि 4 तो हुण 36 के है, ठीक है। 3 एकम 3, 12 तिया 36, 15 तिया 45, हुण दोबारा 3 ते भाग जी, 4 ते आ गया 12, 5 ते आ गया 15, हुण कुछ भी कॉमन नहीं, गुणा कर दो सारिਆਂ ਦੀ। आ गया एलसीएम कितना आ गया अपने को, एलसीएम कितना आ गया 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 120, 120 ते मल्टीप्लाई करांगे आप 7 नाल 84 840, कितने गड़बड़ तो नहीं हुई, 21 28 36 ते 45, ठीक है। एक बार चेक करो भी कितने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि अपना ऑप्शन तो काफ़ी डेविएट कर रहे हैं। मैनू भी गलती पता लग गई तो उम्मीद करना सानू भी पता लग गई होगी ना, कैलकुलेशन मिस्टेक भी देखो पता लग गया ऑप्शन तो काफ़ी दूर जा रहे थे ना आप 20 तिया 60, मैं 60 तिया 120 करता थी ना, 60 तिया कितना होंगे 300, 60 नूं 180, ठीक है। आ जाओ करिए सॉल्व, 56 5 कैरी 7 5 12, तो 1260 के आ गया एलसीएम। तो एलसीएम का वो अखर होंगे जो सारे नाल की होंगे डिवाइड, सारे नाल की होंगे डिवाइड। पर हुण उन्हें की आख्या उरे ध्यान नाल लेना, अद्धे च बाकी करनी ना 3 घटा के 1257 टिक करे होणगे, आ गलती करनगे। ध्यान नाल देखो उन्हें क्या कहना वो नंबर टिक करो जो 3 घटाने तो बाद डिवाइड होंगे, जो तुसीं इहनूं टिक करता है तो 3 घटाने तो बाद 54 हो जू, तो यदा मतलब वो नंबर के 3 ज़्यादा है, जो 3 घटावांगे फिर डिवाइड होगा, तो यदा आंसर आप की टिक करांगे 1263, क्योंकि 3 घटाने तो बाद 1260 बनूगा। तो असीं वो नंबर टिक करना जो 3 घटाने तो बाद 1260 बनता, ठीक है। क्योंकि उन्हें आख्या कहना सब तो छोटा नंबर जो 3 घटाने तो बाद डिवाइड होंगे, वो सारे छोटा नंबर है 1260 है जो डिवाइड होंगे, तो उन्हें कहा 3 घटाने तो बाद डिवाइड होगा, तो आंसर कितना जू 1263। देखो ऑप्शन 60 भी दे रखा, 57 भी सूँ पूरा अलझाउना, ठीक है। यदा कराता सूँ मैं कंसैप्ट वाइज, जो तुम बाला नहीं उलझना तो ऑप्शन वाइज सौखा कर सकते हो। उन्हें आख्या ना 3 घटाने तो बाद डिवाइड होगी, फिर कुछ नहीं करना इधर 3 घटा दो सारिया ऑप्शनों तो, एक नहीं बन गई 420, एक नहीं बन गई 1254, एक नहीं बन गई 1260, एक नहीं बन गई 1257,
3 ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 27 ਤੇ 21 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ 3 ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੋ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 1260 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 5, ਜਿਹੜਾ 5 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਸੀਐਮ ਵਿਚ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ। 5 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5 ਵਧਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 874, 5 ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 864, 5 ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4325, 5 ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 24 32 36 54 ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਤੇ ਵਗ ਜੀ 12 16 18 27, 9 ਤੇ ਵਗ ਜੀ 3 ਤੇ देखो 9 ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ 9 ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੀ ਪਰ 3 ਤੇ ਯਾਰੀ ਤਾਂ 3 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। 4 ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 16, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 6 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 18, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 9 ਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੱਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਗ ਜੀ 16, 3 ਦੂਣੀ 6 30 9, ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 16 ਗੁਣਾ 3, 30 9, 9 30 27, 27 ਦੂਣੀ 54, 54 ਦੀ ਗੁਣਾ 16 ਨਾਲ, 16 ਚੌਕੇ 64, 6 ਕੈਰੀ 16 5 80, ਤਾਂ 864। ਤਾਂ 864 ਉਹ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 5 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 864 ਬਣ ਗਈ। ਸਮਝ ਗਏ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ 5 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ 5 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ 869 ਟਿਕ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5 ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਰੇ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਐਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ 5 ਡਿਜਿਟ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਮ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਗੁਣਾ 3 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 4 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ 3 ਤੇ ਵੀ, 15 ਵਾਲਾ 5 ਤੇ ਵੀ 3 ਤੇ ਵੀ, 18 ਵਾਲਾ 9 ਤੇ ਵੀ 2 ਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ 4 ਦਾ ਰੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। 4 ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਸਟਲੇ 2 ਅੱਖਰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟਲੇ 2 10 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 15 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 20 ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ, 80 ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਾ ਰੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ 3 ਤੇ 9 ਦੋਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਾ ਰੂਲ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ 9 ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। 9 ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 9 ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਹ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਏਗੀਆਂ, ਆਹ ਬਚ ਗਈਆਂ 2, ਦੋਨਾਂ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 3, 3 ਤਾਂ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਡੀ। ਇਹਦਾ ਕਰਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਬਾਈ। ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਲਸੀਐਮ 12 15 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 12, 5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 15, 6 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 18, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4, 5 3 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 6। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 3, 10, 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਤੀ 18, 180। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 180 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਪਰ 180 ਦਾ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਆਸਣਾ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਚੱਕਾਂਗੇ। 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹਦਾ, ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਘਟਾ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ 4 ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਊ। ਚਲੋ 180 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 900, 1000 ਬਚ ਗਿਆ, 5 ਤੇ ਗਏ 900, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 100 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 10000 ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, 180 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 100 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ 99 100 ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ 180 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। 180 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ 180 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ, ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ
ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ 180 ਤੇ 100 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 80 ਤਾਂ 80 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10,080 ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 180 ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਲੈ ਲਓ ਜੇ 6 ਦਾ ਕਹੂਗਾ 6 ਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ 9 ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਮੇ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਆ ਲੈਤਾ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਤਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 100 ਜਾਂ ਤਾਂ 100 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ 100 ਘਟਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋੜਨਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 80 ਤਾਂ 80 ਜੋੜਾਂਗੇ 10,080 ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਉਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਮ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਵੇ 1 ਦੇਵੇ 2 ਦੇਵੇ 3 ਦੇਵੇ 4 ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੇਮ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ 1 ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ 1 ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਜੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵਰਡ ਨਾ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉਨੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਸੇਮ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਟਾਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਟਾਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਰੇ 12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 4 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ 3 ਤੇ ਵੀ 18 ਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਤੇ ਵੀ 2 ਤੇ ਵੀ 21 ਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਤੇ ਵੀ 3 ਤੇ ਵੀ 28 ਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਤੇ ਵੀ 4 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਲਾਸਟਲੇ 2 ਅੱਖਰ 18 4 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 80 ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 58 ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੱਢ ਗਈਆਂ 2 ਬਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿੱਥੇ 3 ਵੀ ਆ ਜੇ 9 ਵੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 9 ਤੇ 9 ਦਾ ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਆ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ 9 ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੈ 8 16 17 18 19 ਤਾਂ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੀਵਸ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਹੈ ਨਾ ਸੇਮ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿਹਾ ਨਾ 1 ਤਾਂ 1 ਘਟਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਮਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗੂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस मैं डाटा सौखा लेके चलें पेपर से ना डाटा औखा होगा थोड़ा पूरे 20 30 40 50 सेकंड कर दूंगा जा कर दूंगा 30 सेकंड 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट फिर मिनटा सेकंडा कन्वर्ट करूँगा ठीक है एवं कंसैप्ट सेम रहने वाला कहना 4 बेलों ने एक वो हर 2 सेकंड बाद रिंग कर दिया 3 सेकंड बाद रिंग कर दिया 4 सेकंड बाद रिंग कर दिया 5 सेकंड बाद चारों के बारे दसता ठीक है ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ 4 ਬੈਲਸ ਹਰ 2 3 4 ਸੈਕਿੰਡ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 2 ਸੈਕਿੰਡ 3 4 ਹੁਣ ਆ ਚਾਰੇ ਬੈਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਲ ਰਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ 4 ਦੀਆਂ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹ ਹਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ 3 ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ 4 ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ 5 ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਕਰੂਗੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਗੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਕਰੂਗੀ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ 2 ਫਿਰ 4 ਫਿਰ 6 ਐਵੇਂ ਦੂਜਾ ਕਰੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਰਿੰਗ ਕਰੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 4 6 ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰੂਗੀ 2 4 6 3 ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਾ 5 ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੀ ਉਹੀ ਕਰੂਗੀ 1 ਮਿੰਟ 5 ਵੇਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਆ ਕਰੂਗੀ 6 ਵੇਲੇ ਆ ਦੋਨੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਰਿੰਗ ਕਰੂਗੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵੀ ਚੌਥੀ ਵੀ ਤਾਂ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੇ ਚਾਰੇ ਟਿੱਕਾਂ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਪਤਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਦੋਂ ਰਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਕਿਹਦਾ 2 ਦਾ 3 ਦਾ 4 ਦਾ ਤੇ 5 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂ ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਤਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ 2 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 20 30 60 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60 ਸੈਕਿੰਡ
60 ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ 12:01 ਮਿੰਟ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਰੇ AM ਵੀ ਪਾ ਦੂਗਾ ਤੇ PM ਵੀ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ PM ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 12:01 ਮਿੰਟ ਤੇ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 60 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਰ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 60/1 ਉਹ ਟਿਕ ਕਰੇ ਹੋਣਗੇ 60 ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 60 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, +1 ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 0 ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਤਾ ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ 60 ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 61, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ 0 ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 60 ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਐਲਸੀਐਮ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਐਲਸੀਐਮ +1 ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਉਰੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਲਓ +1। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ +1 ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ 3 ਪਲੇਅਰ ਕੰਪਲੀਟ 1 ਰਾਊਂਡ ਇਨ ਐਵਰੀ 2 ਸੈਕਿੰਡ 3 ਸੈਕਿੰਡ 4 ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਦੇ ਮੀਟ ਟੂਗੈਦਰ ਐਟ 12 ਨੂੰ ਐਟ ਵਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੀਟ ਅਗੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੋਈ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੇੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, 2 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੇੜਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ 3 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜੂਗਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ 4 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 12 ਵਜੇ ਉਰੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ 2 ਚਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਲਾਊਗਾ 4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਾਊਗਾ, ਫਿਰ 6 'ਚ, ਫਿਰ 8 'ਚ, ਫਿਰ 10 'ਚ, ਫਿਰ 12 'ਚ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਲਾਈਊਗਾ ਵੀ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੇੜਾ। ਆਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੇੜਾ ਲਾ ਦੂੰ, ਫਿਰ 6 ਮਿੰਟ 'ਚ 2 ਗੇੜੇ ਲਾ ਦੂੰ, ਫਿਰ 9, ਫਿਰ 12। ਇਹ 4 'ਚ 1 ਗੇੜਾ, 8 'ਚ 2, 12 'ਚ 3। ਤਾਂ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਜੇ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 12 ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲਸੀਐਮ, ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। 2 ਦਾ 3 ਦਾ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਯਾਰ, ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੱਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ 2 ਮਿੰਟ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਹ 3 ਮਿੰਟ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਹ 4 ਮਿੰਟ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਦਾ 3 ਦਾ ਅਤੇ 4 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਤਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਿਆ, ਸੌਰੀ 2 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, 4 ਤੇ 12। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿਹਦਾ ਅੱਗੇ 12 ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ 12:12 PM 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ, 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 5 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ +1 ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿੰਗਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ +1 ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5 6 7 ਐਂਡ 8 ਲੀਵਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਬਟ ਵੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 9 ਲੀਵਸ ਨੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 5 6 7 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੰਦਾ 3, ਪਰ ਜਦੋਂ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਹੈ। ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਵੀ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 14 20 21, 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 8 9 10 11 17 18, ਇਹ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ,
7 8 9 10 11 12 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਂਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 9 10 11 12 13 15 9 ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆ ਵੀ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ, 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ, 7 ਤੇ 8 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੰਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਐਲਸੀਐਮ 5 ਦਾ 6 ਦਾ 7 ਦਾ ਤੇ 8 ਦਾ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 5 ਦੂਣੀ 10 7 ਜਾਂ 21 21 ਚੌਕਾ 84 840। ਤਾਂ 840 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3, ਤਾਂ 3 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 843 ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9 ਦਾ ਰੂਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 12 13 14 15 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ 840 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, 840 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ 840 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ, 840 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ 1680, ਆਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 3 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 3 ਦਊਗਾ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, 8 9 10 11 18, ਹਾਂਜੀ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1683। ਕੰਸੈਪਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਇਹ ਵੀ। ਤਾਂ HCF ਚੈਪਟਰ ਜਮੇ ਟੋਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।